वालों ने भी अपनी सारी नीचे के ब्रह्मांड वाइंड अप हुए हैं। तो इसका मतलब इससे इसका ऊपर मतलब ये हुआ कि अगर हमारे इस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है और 21 पीढ़ी वाला 2100 कला वाला, वो अल्टीमेटली उसी की रचना यहाँ पे आई है। हाँ, तो उसकी 21 पेटी वाला की रचना की रचना की रचना की रचना रचना तो 21 मतलब ये उसका पर दादा हुआ। पर दादा हुआ। तो अब अगर 21 पीढ़ी वाला चाहेगा तो हमारे ब्रह्मांड तक उसका संकल्प पहुंचेगा, और ये सब कुछ उसी के संकल्प से। वो देख लेता है सब, अच्छा, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेता है। तो वहाँ वो 2100 कला तक ये सब कुछ विसर्जन हो जाता है। वो जब चाहे वो जब तो वो अपना महापरम धाम में बैठकर एक संकल्प करता है ना, कि जैसे महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ये तो एक आकाश गंगा की बात हुई ना। ये तो 21 आकाश गंगा तो 8 10 12 कला की होती है। यूनिवर्स 16 से 20 कला का होता है। यूनिवर्स वाला भी अपना ये भी लाइट में बैठकर सब खींच लेता है, काल अग्नि बना के सब जलाकर बस अपने अंदर खींच लेता है। तो 21 पेटी वाला भी जब चाहे तो वो लाइट अपना जो 21 पेटी का परम धाम होता है ना, उसमें 2100 कला की लाइट है कितनी। तो वो जब संकल्प करेगा कि सब मेरे अंदर आ जाओ, जैसे सर्जन किया था एक संकल्प से अनंत आनंद सर्जन किया, फिर सर्जनों का सर्जन होता गया नीचे, तो वो एक संकल्प करेगा तो 21 जो उसकी रचना है 21 पेटी के नीचे जितनी भी रचना है वो सब उसके अंदर आके समा जाएगी, और धीरे 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 उसके लाइट स्वरूप में 2100 कला में परम 2100 कला का जो परम धाम होता है उसमें समा जाएगी, उसके अंदर समा जाएगी। तो जो सर्जन क्रिएटर करता है, जो सर्जन करता है वो विसर्जन कर सकता है। तो 21 पेटी वाले क्या बात करते हैं, 101 पेटी वाले ने भी वाइंड अप किया है। 101 पेटी वाला माना 10,101 कला वाला, उसने भी वाइंड अप किया है। तो उसकी रचना कितनी होगी? 101 पेटी माना इसमें के अंदर 91 पेटी, 81 71 61 ऐसे अनंत अनंत बड़े बड़े ब्रह्मांड है कला के। तो 10,101 कला वाला जब चाहे तो उसने भी वो अपने अंदर समा लेता है, विसर्जन कर लेता है, विलय कर लेता है। विलय माना अंदर समा लेना, लय माना सर्जन, विलय माना विसर्जन। तो हुआ है ऐसे पहले कितना 101 पेटी वाले ने। इससे आगे 1001 पेटी वाले ने भी 1001 पेटी वाला माना, उसको 2 जीरो पीछे लगा दो, इतनी कला हुई। 100 कला माना एक पेटी। तो 10,000 वाला 1001 पेटी 10,000 पेटी वाला ने भी एक किया है, विसर्जन किया है। तो मतलब 1,00,000 पेटी वाले ने भी किया है कितना? 1,00,000 पेटी वाला माना 1,00,000 पेटी माना इसको 100 जीरो लगाओ तो कितना हुआ? 1 करोड़। 1 करोड़। तो 1 करोड़ कला वाले ने भी अपने सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लिया, फिर बाद में समाकर अंदर लाइट में कन्वर्ट कर लिया उसने, फिर बाद में सर्जन, मतलब वो तो बहुत समय होता है। तो उसका समय कितना निकाल सकते हो? जब हम एक गैलेक्सी का टाइम नहीं निकाल सकते, एक ब्रह्मांड का टाइम भी कितना होता है? एक छोटा ब्रह्मांड तो कुछ भी नहीं है ना। एक सोलर सिस्टम क्या होता है? एक लाइट ईयर। एक लाइट ईयर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जब आप 1,00,000 पेढ़ी का ब्रह्मांड देखो, 1,00,000 पेढ़ी का मतलब 1 करोड़ कला का, उससे आगे 1 करोड़ कला वाला ने भी वाइंड अप किए। तब जो भी वाइंड अप होता है हमारे, ये तो बेहद की कला के ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, बेहद के कला की। ऐसे अनंत आनंद बेहद की कला के भी ब्रह्मांड है। तो उसके सबके नीचे तलवे में ये होता है। तो नीचे ये 1 करोड़ पेढ़ी माना ये 100 करोड़ कला कितना। मैं यार सभी व्यूअर को कहूँगा कि अगर आप पहली बार ये वीडियो में आए हैं तो ये आपको सब कुछ नया सुनाई दे रहा होगा, सब कुछ नया, सब बेहद का है ना। तो इसलिए आपको जो है वो एक हमारा प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 2100 पीढ़ी का क्रिएशन। तो 21 पीढ़ी वाला जिसको प्लेलिस्ट हमने बनाया है वो जरूर से दिखिएगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है। 7 सीक्रेट ऑफ शिवा का वीडियो देखेगा तो आपको पता चलेगा। फिर कला के ऊपर का वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत गहरी बात है। शायद आज जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनको शायद समझ भी ना आए, तो इसलिए कृपया ये ना सोचे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। बातें तो ऐसी हैं, ये बहुत गहरी है,
पर इसको गहरी समझने ने के लिए बेहद की आपको- है। हाँ, बेहद की, पर आपको थोड़ा समय चाहिए होगा इसको समझने के लिए। जी। बेहद का ज्ञान है ना, बेहद की बुद्धि वाले ही समझ पाते हैं। बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। हम्म, तो ये एकदम छोटे से बड़ा जो ऊपर जाने के लिए बहुत बुद्धि, धीरे धीरे, जैसे लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, पारलौकिक से पार पारलौकिक, पार पारलौकिक से बेहद की पारलौकिक। तो बापू जी, ये धरती लोक के मनुष्य की जो आत्मा में जो इतना पावर ही नहीं है ये सब चीजें। मगर जो बेहद की आत्मा है ना, उसमें तो बेहद की कला की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जो 9 लाख हम जिनकी बात करते हैं, जो हम कहते हैं बेहद का बाप, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप, जिसका नाम मैंने छोटू राम दिया है, वो क्रिएटर है ना उसका। तो वो बेहद, इसके अंदर बेहद की कला की पावर है। तो उसके अंदर वो किसकी क्रिएटर है? बेहद की कला का रचयिता है वो। उसका बाप कौन है? बेहद की कला का जो आत्मा में पावर है, उसका क्रिएटर बेहद की कला वाला है। तो उसने जो रचना रची 9 लाख 16,108, 1,008 या स्पेशल कैटेगरी की आत्मा है, तो उसके अंदर वो प्रिंट, जैसे अंदर से प्रिंट निकलती है, तो उसके बाप के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग पड़ा है वो सब कुछ अपने बच्चों में नहीं आएगा। तो वो सारा रिकॉर्डिंग 9 लाख की बेहद की आत्माओं में पड़ा हुआ है। बेहद का ज्ञान रिकॉर्डिंग है। अब जैसे 33 कोटि देवी देवताओं की बात करते हैं, वो ग्रेट यूनिवर्स से आई है, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में, और फिर आकर ये धरती पर आई, मनुष्य बन गई। कोई साकारी भी हैं, कोई आकारी भी हैं, कईयों ने अपने सेल डाल के जन्म लिया है। तो हमने पहले भी बताया, राम अवतार में भी उन्होंने पुष्प विमान दिया था राम को लड़ने के लिए रावण के सामने, देवताओं ने। वो देवता भी बंदर बन के आए थे। देवता ऊपर में थे, मगर अपना सेल डाल के बंदर बन के आए थे। जैसे हनुमान है, रुद्र अवतार है, तो हनुमान, रुद्र अवतार माना शंकर, रुद्र माना शंकर, शंकर का 11वां अवतार है ना। तो वो खुद नहीं आते ना, अपना सेल डाल देते हैं। जैसे विष्णु का भी धर्म टाइम, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभिस्थानम धर्म से तदात्मानम सुधाभ्य। तो विष्णु नहीं आता, वो अपना सेल डाल देता, अवतार हो गया। तो ऐसी तरह जो बेहद की आत्मा यहाँ 9 लाख फंसी, उनके लिए हम कोशिश करते हैं उसको समझे। वो ज्ञान देंगे तो उसकी बेहद का ज्ञान उसके अंदर रिकॉर्ड पड़ा है। वो अगर थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, तो उसके अंदर जो ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा है वो इमर्ज हो जाएगा। ये ज्ञान आत्मस्वरूप बन के ही सुनने का ज्ञान है। ये ज्ञान क्या है? ये बेहद का ज्ञान है। तो बेहद का ज्ञान समझने के लिए आत्मस्वरूप बनो को, तो जो बेहद की आत्मा है उनके अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है। और रिकॉर्डिंग जैसे सुनता जाएगा, उसके अंदर वो इमर्ज होने लगेगा, वो दुनिया इमर्ज होने लगे। सब कुछ अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है। केवल आत्मस्वरूप बनना है। क्या बनना है? आत्मस्वरूप बनेगा तो वो आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, उसका क्रिएटर कौन है, और कहाँ जाना है, अंतिम लक्ष्य क्या है। अब घर जाना है तो कहाँ जाना है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर ब्रह्मांड है, महाब्रह्म परमधाम। कहाँ का है परमधाम? कितनी कला का परमधाम? 100 कला का परमधाम, 1000 कला का परमधाम, लाख कला का परमधाम, करोड़ कला का परमधाम, या बेहद की कला का परमधाम? कहाँ के जाना है तुम्हें? तुम्हारा क्रिएटर कौन है? तो हर कोई धरती पर मनुष्य आत्मा, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है ना धरती पर, जो देख रहे हैं, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है। तो उसकी हर कोई आत्मा डिफरेंस है। कोई जीवन से आई हो, कोई G2 से आई, कोई अलग अलग लोगों से भी आई, दूर दूर से आई। हम एक बार मैंने बताया था कि 101 पीढ़ी वाले भी हमारे मल्टीवर्स में आए हुए, और धीरे धीरे मल्टीवर्स में आकर घुस आए हैं देखने के लिए। फिर वो हमारे जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, उसके आसपास चारों ओर है, वहाँ भी दूर, हमारे यहाँ से 25,000 लाइट ईयर दूर वो बैठे हैं भी। कितनी कला वाले? 101 कला वाले, माना 10,000 101 कला वाला, कोई 1000 कला वाला, 2000 कला वाला, 5000 का, आए हैं सब हमारे मल्टीवर्स में, 100 कला के मल्टीवर्स में। क्यों आए वो तो मैंने पहले पुराने वीडियो में बताया हुआ। क्या देखने आए वो भी सब उनको पता है। तो हर कोई अंडरग्राउंड काम कर रहा है ना, हम लोग भी, हमारा काम अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं लग, ज्ञान से जान सकता है। मेजोरिटी क्वेश्चन ये బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము
3 రోజుల నుంచి బాపూజీ లైవ్లో చెప్పినటువంటి వీడియో బ్రహ్మాండం యొక్క అద్భుత రహస్యము, రచనా విధానము, బ్రహ్మాండం మొదలుకొని బేహద్దు కళల బ్రహ్మాండం వరకు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాల యొక్క స్థితిగతులు, వాటి రహస్యాలు, కళలు, పవరు గురించి వివరంగా చెప్తున్నటువంటి వీడియో 3 పార్ట్స్ విన్నాము. ఇది 4వ పార్ట్. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ 1వ వంశావళి మొదలుకొని 2వ వంశావళి, 3వ వంశావళి, ఇలాగా 21 వంశావళి వరకు చెప్తూ, అనగా 101 కళ, 201 కళ, 301 కళ, 20, ఈ విధంగా 2001 కళ అంటే 21 వంశావళి ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. దీని కింద బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా వాళ్ళు వైండప్ చేశారు అని చెప్తున్నారు. అయితే అనంతభాయ్ మళ్ళా అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి 21 వంశావళి కళల వాళ్ళ రచనను కింద నుండి మరి తీసుకొని వస్తారా, చూస్తారా అని, రచనను తీసుకొని వెళ్ళటానికి వస్తారా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, వీరి సంకల్పం మన బ్రహ్మాండం వరకు వస్తాయా అని అడిగినప్పుడు, వాళ్ళ సంకల్పాలు పంపిస్తారా అని అడుగుతున్నప్పుడు బాపూజీ అంటున్నారు, 21 వంశావళి 2101 కళ బ్రహ్మాండము కూడా విసర్జన జరిగింది. అనేక సార్లు 21 సార్లు విసర్జన రచన జరిగింది. ఈ యొక్క రచయిత మహా పరంధామంలో 21 వంశావళి పరంధామంలో కూర్చొని ఒక సంకల్పం చేస్తే చాలు, అన్నీ కూడా వైండప్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఏ విధంగా నేను అనంతం కావాలని సంకల్పం చేస్తే ఎలా రచన చేశారో అదేవిధంగా సంకల్పం చేస్తారు, మీరందరూ వచ్చేసి వైండప్ అయిపోండి అని సంకల్పం చేయటంతో వారి లోపలికి వచ్చేయండి అనగానే వీళ్ళంతా కూడా ఇమిడిపోతారు. ఎలా రచన చేశారో అలాగే విసర్జన కూడా చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఎంత రచన కింద ఉన్నది వీళ్ళ ఆలోచించండి. 21 వంశావళి అంటే 2101 కళ బ్రహ్మాండము నుండి కింద ఎంత రచన ఉంటూ ఉంటుంది. వీళ్ళంతా కూడా వచ్చి ఆ యొక్క రచయితలో ఇమిడిపోతూ ఉంటారు. వీళ్ళను నెమ్మదిగా లైట్ స్వరూపంలోకి తీసుకొని వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. 21 కళ మరి పరంధామంలో వీళ్ళందరూ ఇమిడిపోతూ ఉంటారు. రచన చేసిన వాళ్ళే విసర్జన కూడా చేస్తారు. కేవలం 21 వంశావళి కాదు, 101 వంశావళి కూడా విసర్జన చేశారు. అంటే 10,101 కళ బ్రహ్మాండం యొక్క రచయిత కూడా తన రచనని వైండప్ చేసుకున్నారు. 101 వంశావళి రచయిత యొక్క రచన ఎంత ఉంటుందో ఆలోచించండి, ఎంతవరకు ఉందో ఆలోచించండి. 101 వంశావళి, దాని కింద 91 వంశావళి, 81 వంశావళి, 71 వంశావళి, ఇలా 101 వరకు పీడి రచన కిందకుంటూనే ఉంటుంది కదా. ఇక మొత్తాన్ని తమ లోపలికి ముడుచుకోవటం కూడా జరుగుతుంది. ఇలాగా విలయము, లయము, సర్జన, విసర్జన ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి. అయిపోయింది కూడా అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఇలాగే మరి 2001 కళ వాళ్ళు చేస్తే 1001 కళ వాళ్ళు కూడా చేశారు. ఇంకా 101 వంశావళి చేశారు అంటే 10,101 కళ బ్రహ్మాండమైన చేశారు. ఇంకా బాపూజీ అంటున్నారు 1001 వంశావళి. ఇక్కడ వంశావళి కళలు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, మీరు ఆలోచించుకోండి. 1001 వంశావళి అనగా 10,000 వంశావళి అన్న అర్థం కదా. ఎన్ని కళలు ఉంటూ ఉంటాయి? 1,00,000 వంశావళి అన్నమాట. 1,00,000 పీడి కూడా విసర్జన చేశారు. ఇలాగ వైండప్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. 1,00,000 వంశావళి అంటే 1,00,00,000 కళల బ్రహ్మాండము యొక్క రచన, బ్రహ్మాండము రచయిత ఈ రచన మొత్తాన్ని తన లోపలికి ముడుచుకున్నాడు. పూర్తిగా లైట్ స్వరూపంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉన్నారు.
రచన చేయటము, విసర్జన చేయటము అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అంటే వీరి యొక్క టైంను తీయాలి అంటే సామాన్యమా? చిన్న బ్రహ్మాండం కాదుగా ఇది, ఒక గెలాక్సీ కాదుగా, 1,00,00,000 కళల బ్రహ్మాండము. ముందు మన బ్రహ్మాండము కుచుబీ నయ్యే, ఏమి గోరంతా, సున్నా బిందువంతా కదా. మరి 1,00,00,000 కళల బ్రహ్మాండము, మరి టైంను ఎలా చేయగలుగుతాం? మన బ్రహ్మాండం అయితే 1 లైట్ ఇయర్, ఒక కాంతి సంవత్సరమే ఉంటుంది. మరి దీంతో పోల్చుకుంటే 1,00,000 వంశావళి వైండప్ అయితే 1,00,00,000 కళల మరి బ్రహ్మాండము కూడా వైండప్ అయింది అని అంటే ఇంకా మరి బేహద్ కళల బ్రహ్మాండం యొక్క విషయం చూసుకోండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ అనంతంగా మరి కూడా బేహద్ కళల బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. 1,00,00,000 కళల పైన మరి అనంత కళల బ్రహ్మాండము, బేహద్కే బేహద్ బ్రహ్మాండము ఉన్నది. ఇప్పుడు మీరందరూ ఫస్ట్ ఇక అనంతబాయి చెప్తూ ఉన్నారు పరివారానికి. మీరంతా ఎవరైతే ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉన్నారో వాళ్లకు కొంచెం ఈ అంకెలు కొత్తగా అనిపిస్తుండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇది బేహద్దు జ్ఞానము, పిహెచ్డి విద్య. అందరికీ అర్థమవుతుందో లేదో తెలియదు. పాత వాళ్ళకైతే కంటిన్యూషన్గా బాపూజీ వీడియోలు చూస్తూ మరి కోర్సు వింటూ బాపూజీ వీటన్నిటినీ కూడా బోర్డు మీద వేసి చెప్పారు, చార్ట్స్ తయారు చేసి ఇచ్చారు, కూర్చొని కూడా చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు బాపూజీ ఓన్లీ ఓరల్గా నోటితోటి చెప్తున్నారు ఈ అంకెని. దీని గురించినటువంటి కోర్సు మరి ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నది. ఆ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి మీరు 1 by 1 మరి వీడియోలు వింటే మీకు ఈ కళలేంటి, వంశావళి ఏంటి, ఏది బేహద్ కళల బ్రహ్మాండము, 10,000 కళలేంటి, 1,00,000 కళలేంటి, 1,00,00,000 కళలేంటి అనేది కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఇది బేహద్ జ్ఞానము, పిహెచ్డి విద్య అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకనంటే ఈ వీటి గురించి ఎవరికి అర్థమవుతుంది అంటే దీంట్లో చాలా సీక్రెట్ ఉన్నాయి. ఈ బేహద్ జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ప్లేలిస్ట్లో చూడండి. ఫర్ ది బిగినర్స్ అనే ప్లేలిస్ట్ కూడా ఉంది, ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. 7 సీక్రెట్ ఆఫ్ శివ అంటే శివుడి యొక్క మరి రహస్యాలు, శివుడు మహాశివుడు, పరం మహాశివుడు అని రహస్యాలు. దాంట్లోకి వెళ్ళినా కూడా మరి గెలాక్సీ యూనివర్సు యొక్క రచయిత గురించి మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ విధంగా 21 వంశావళి దాని గురించి కూడా కోర్సులో చెప్పడం జరిగింది. బాపూజీ చాలా చక్కగా దాంట్లో వివరించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది చాలా లోతైనటువంటి విషయము, అందరికీ అర్థం కాదు. అర్థం చేసుకోవడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఇదేంటి అర్థం కాని విద్య కదా అనుకోకండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఏమీ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంఏబిఎస్ క్లాస్లోకి వెళ్ళి, ఇంజనీర్ క్లాస్లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటే అక్కడ ఫార్ములాలు ఏమన్నా అర్థమవుతాయా? అర్థం కావు కదా. అదేవిధంగా కంప్యూటర్ క్లాసెస్లోకి సి లాంగ్వేజ్, ఇంకా పైన లాంగ్వేజ్ డాట్ అని అంటూ ఎవరైతే వింటారో మరి వాళ్ళకి ఏమన్నా అసలు కంప్యూటర్ అంటే తెలియని వాళ్ళకి ఆ కోర్సులు ఎట్లా అర్థమవుతాయి? అదేవిధంగా మరి జ్ఞానం అనేది ఆత్మ, పరమాత్మ, బ్రహ్మాండము, గెలాక్సీ, యూనివర్స్, అసలు మనం ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు మరి అంత బేహద్దు జ్ఞానం కూడా అర్థమైపోతుంది. లౌకికంలో కూడా అంతే, లౌకిక జ్ఞానం, అలౌకిక జ్ఞానం, పారలౌకిక జ్ఞానము. ఇది ఇంకా బేహద్దు జ్ఞానం అంటే పారలౌకిక పరంపర పైన ఉండేటువంటి జ్ఞానం అన్నమాట. బేహద్ పారలౌకిక జ్ఞానము ఇక్కడ బాపూజీ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే బేహద్ పిల్లలకి చెప్తున్నాను అని బాపూజీ అంటము. బాపూజీ మరి సామాన్యంగా గృహస్థంలో ఉండే వాళ్ళకి, చదువు రాని వాళ్ళకు ఇది ఏమర్థమవుతుంది అని అనంతబాయి కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు. అయితే ఎవరైతే బేహద్ పిల్లలై ఉన్నారో వారి లోపల బేహద్ కళల పవర్ ఉన్నది, బేహద్ జ్ఞానం కూడా రికార్డింగ్ అయి ఉన్నది. బేహద్ పిల్లలు అంటే బేహద్ ఆకారి చోటూరాం బాపూజీ ద్వారా రచించబడిన వాళ్ళు,
బేహద్దు కళల పవరు వారి లోపల కూడా ఉంటుంది. క్రియేటర్లో ఉన్నటువంటి పవరు క్రియేషన్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది కదా. అయితే చోటురామ్ బాపూజీ బేహద్దుకే బేహద్దు కళల రచయిత అయిన బేహద్ దాదాజీ యొక్క క్రియేషను. కాబట్టి ఆయన లోపల బేహద్కే బేహద్ కళల పవర్ ఉంటే, బేహద్దు పిల్లలకి అకారి బాపు ద్వారా రచయించబడిన వాళ్ళ కనుక వీళ్ళకు కూడా బేహద్దు కళల పవరు ఉన్నది. బేహద్కే బేహద్ కళల పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు మరి రచన బేహద్ ఆకారి బాపు బేహద్ ఆత్మల్ని రచయించారు. ఆ 9 లక్షల మంది 16,000 మంది 1008 108 మంది ఆత్మలందరూ కూడా బేహద్దు ఆకారి బాపు యొక్క సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ జిరాక్సీ. చూడండి, ఒక పేపర్ని జిరాక్స్ కాపీ ఒరిజినల్ని జిరాక్స్ కాపీ తీసామనుకోండి, ఒరిజినల్లో ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మ్యాటర్ మొత్తం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అదే విధంగా ఆ జిరాక్స్ కాపీలో కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా. అదేవిధంగా బేహద్దు చోటురామ్ బాపూజీ బేహద్ ఆకారి బాపూజీ రచయితలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానము పవర్ కూడా వీళ్ళ లోపల ఉన్నది. అందుకనే బేహద్ ఆకారి బాపు మరి బాపూజీ చెప్తున్నటువంటిది ఆయన లోపల ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. బేహద్ పిల్లలు ఈ జ్ఞానం మరి పవరు వారి లోపలికి వస్తే, బాపూజీ జ్ఞానంని వింటూ ఉంటే మరి పవర్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ వారి లోపల ఉన్న రికార్డింగ్ మొత్తం కూడా ఓపెన్ అవుతుంది. వారి లోపల రికార్డింగ్ ఓపెన్ కావాలి అని బేహద్ పిల్లల కోసమే వెతుకుతూ మరి బేహద్ పిల్లల కోసమే ఈ జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నాము. వాళ్ళు ఈ సోలార్ సిస్టంలోకి వచ్చారు. 33 కోట్ల దేవతలు కూడా మరి G2 నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, అనగా గ్రేట్ యూనివర్స్ మల్టీవర్స్లోని G2లో నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు. వీళ్ళు కొంతమంది సోలార్ సిస్టంలోకి వచ్చారు, కొంతమంది గెలాక్సీలోనూ ఉన్నారు. కొందరు ఆకారీ రూపంలో ఉన్నారు, కొందరు సాకార రూపంలోకి వచ్చారు, కొందరైతే అక్కడే ఉండి వారి యొక్క సెల్ను వేసి కింద జన్మ తీసుకునే విధంగా కొంతమందిని మనుష్య రూపంలోకి పంపించారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రామ అవతారంలో దేవతలందరూ కూడా వారి వారి అంశాలతోటి మరి కింద కోతుల రూపంలో అవతరించారు, జన్మ తీసుకున్నారు. ఒరిజినల్ దేవతలైతే మరి స్వర్గలోకంలోనే ఉన్నారు కదా. రామాయణ యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో రాముడికి సహయోగం చేయటం కోసం దేవతలు వారి వారి అంశాలతోటి ఈ యొక్క కోతుల రూపంలో భూమి మీదకి అవతరించారు. ఇంకా హనుమంతుణ్ణి రుద్రావతారం అని అంటారు. రుద్రుడు అంటే శంకరుడు యొక్క రుద్రుడు యొక్క 11వ అవతారంగా చెప్తూ ఉంటారు. అయితే శంకరుడు స్వయంగా ఏమీ రాలేదు, ఒక సెల్లును వేసి హనుమంతుడు రూపంలో జన్మ అనేది ఇచ్చే విధంగా చేశాడు. ఇంకా పోతే కొంతమంది కృష్ణుడు కూడా విష్ణువు యొక్క అంశగా చెప్తూ ఉంటారు కదా. మరి ఈ విష్ణుమూర్తి కూడా ధర్మగ్లాని ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో, యదా యదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అని అంటారు కదా. ధర్మగ్లాని జరిగినప్పుడు ఆయన మరి మానవ రూపంలో వస్తూనే ఉంటాడు. విష్ణువు యొక్క సెల్లు కూడా అవతారం తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇలాగే బేహద్ ఆత్మలు 9 లక్షల మంది ఇక్కడ మనుష్య రూపంలోకి వచ్చారు. వీళ్ళందరూ కూడా మరి పైన ఆకారీ రూపాలు ఉన్నారు, వారి యొక్క సెల్లును వేసి మనుష్య రూపంలో కిందకు వచ్చారు. అందుకనే వీరు పూర్తిగా పంచతత్వాల్లోకి ఇరుక్కుపోయారు. వీళ్ళందరినీ బయటికి తీయటం కోసమే మనం ఈ ప్రయత్నము. బాపూజీ కూడా ఎంత కష్టపడి బేహద్ జ్ఞానం చెప్పటానికి, వాళ్ళని బయటికి తీయటానికే అని ఇక్కడ ఆ బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. నేను బేహద్ జ్ఞానము ఎవరి లోపలైతే ఆత్మలో రికార్డింగ్ అయి ఉందో వాళ్ళు ఓపెన్ అవుతుంది, వాళ్ళు యాక్టివేషన్ అవుతారు అని నేను చెప్తూ ఉన్నాను అని అంటూ ఉన్నారు. యాక్టివేషన్ అయితే వాళ్ళు కొద్దిగా ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పురుషార్థం చేస్తే వారి లోపల రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి, వాళ్ళకన్నీ ఎమర్జ్ అవుతాయి అని అంటూ ఉన్నారు. ఈ జ్ఞానము ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ వినేటప్పుడు తప్పకుండా
వారి లోపల రికార్డింగ్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి, వారికి బేహద్దు ప్రపంచం కూడా కనిపిస్తుంది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. వీరి లోపల రికార్డింగ్స్ ఉన్నది ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి జ్ఞానం వినాలి. ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్తే తమ యొక్క క్రియేటర్ ఎవరు, మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనే విషయం కూడా బేహదాత్మలకి తెలిసిపోతుంది. బేహదాత్మలకే కాదు, హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, మరి మల్టీవర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, గెలాక్సీల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోతుంది. అప్పుడు మేము ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామానికి వెళ్ళాలా, లేక గెలాక్సీలో ఉన్న మహాపరంధామానికి వెళ్ళాలా, యూనివర్స్లో ఉన్న మహాపరంధామానికి వెళ్ళాలా, లేక మరి ఎన్ని కళల పరంధామం నుండి వాళ్ళు వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళాలా, 100 కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళాలా, 1000 కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళాలా, కోట్ల కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళాలా, బేహద్ కళా పరంధామంలోకి వెళ్ళాలా అనే విషయం తెలుస్తుంది. అంటే వాళ్ళ క్రియేటర్ ఎవరో తెలుస్తుంది. భూమి మీదకి మానవులుగా ఎందుకు వచ్చామో కూడా అర్థమైపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాల్లో అనేక మంది ఆత్మలు కన్వర్ట్ అయిపోయారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా డిఫరెంట్ కళల నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. GT నుండి G5 నుండి G17 వరకు ఇంకా దూరం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని బాపూజీ అంటున్నారు. ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటి అంటే 101 వంశావళి ఆత్మలు కూడా మన మల్టీవర్స్లోకి వచ్చి ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా అటు చూడటం కోసం, మరి విహారం కోసం వచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు గెలాక్సీ యొక్క చుట్టుప్రక్కల, గెలాక్సీ లోపల దగ్గరలో ఉన్నారు. మన బ్రహ్మాండానికి కూడా మరి కొంతమంది వచ్చారు. వీళ్ళు మన బ్రహ్మాండంకు 25 లైట్ ఇయర్స్ పైన ఉన్న మహాబ్రహ్మాండంలో కూర్చున్నారు. వాళ్ళు లైట్ గోళంలాగా వేసుకొని అక్కడ కూర్చున్నారు. వీళ్ళు ఎంత కళల పౌరునడు, 10,101 కళల బ్రహ్మాండం వాళ్ళు. 101 వంశావళి అంటే 10,101 కళ బ్రహ్మాండంలోని వాళ్ళు. కొందరు 2,000 కళల బ్రహ్మాండంలో వాళ్ళు, కొందరు 4,000 కళల బ్రహ్మాండంలో వాళ్ళు, ఇలాగా వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మన మల్టీవర్స్లోకి 100 కళల బ్రహ్మాండంలోకి కూడా వచ్చి ఉన్నారు. ఎందుకు వచ్చారు అనేది నేను పాత వీడియోల్లో చెప్పాను. చుట్టం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అండర్ గ్రౌండింగ్ కార్యక్రమం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇంకా వారి యొక్క రచనను తీసుకువెళ్ళటానికి వచ్చారు. మరి అండర్ గ్రౌండింగ్ పనులు చేస్తున్నారు. మనం కూడా ఇప్పుడు భూమి మీద ఉండి గుప్తంగా, గుప్త వేషంలో గుప్తంగా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. అండర్ గ్రౌండింగ్ పనే మంది కూడా అంటే అందరికీ ఈ జ్ఞానం గనక అందించాలి, అందరిని తీసుకొని వెళ్ళాలి, జ్ఞానంతో మేల్కొల్పాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఉన్నాము అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ ఇంతమంది వచ్చి ఉన్నారు, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి భూమి మీద సమయం అనేది ఉన్నదా అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి సమాధానం బాపూజీ ఏం చెప్తారో అనంతభాయ్ అడిగిన ప్రశ్న మళ్ళా నెక్స్ట్ యొక్క వీడియో ద్వారా మరి మీరు ఆడియో ద్వారా హిందీ, తెలుగు వినండి. దీనికోసం ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి. 1 by 1 ప్లేలిస్ట్లో ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని వీడియోలు చూస్తే బాపూజీ లక్ష్యము ఏం చెప్తున్నారో, ఇంకా ఏ రహస్యాలు ఉన్నాయో మీకు అర్థమవుతాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. సైన్స్ తెలియని వాళ్లకు అర్థం కాకపోయినా వింటూ ఉంటే మీ ఆత్మలో రికార్డింగ్లు ఓపెన్ అవుతాయి. బేహద్ పిల్లలకు గుర్తులు బేహద్ జ్ఞానమే అని బాపూజీ ఆత్మకి పేచాని జ్ఞాన్ హై అని అన్నారు. మీ ఆత్మలో ఎన్ని కళలు ఉన్నాయి, మీరెవరు అనేది ఈ జ్ఞానం ద్వారా మీకు మీకే అర్థమవుతుంది. నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు. వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. పరం